بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کو جس ٹاپک پہ ریڈ کر کے بتاؤں گی اس کا ٹاپک ہے خدا کی مدد کا مستحق۔ تو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط بھیجا۔ انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں جامع مختصر الفاظ میں وصیت لکھ بھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم پر سلامتی ہو، اما بعد میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے طالب ہوں اور اس سلسلے میں لوگوں کو ناراضگی کی پرواہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پوری مدد فرماتا ہے اور انسانوں کی ناراضی سے ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی نصرت سے بھی محروم رہتے ہیں، اور جن کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا ان کی مدد بھی نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہے، جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کا اطمینان اور سکون چھین لے گا اور ہر وقت مال جمع کرنے کی حرص اور احتجاج کا شکار ہوگا، لیکن دنیا کا اتنا ہی حصہ اسے ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوگا، اور جن لوگوں کا نصب العین آخرت ہوگی اللہ تعالیٰ کو قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے گا اور مال کی حرص سے ان کے قلب کو محفوظ رکھے گا، اور دنیا کا جتنا حصہ ان کے مقدر میں ہوگا وہ لازماً ملے گا۔ اس کے بعد ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے تو اتنا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ہمارے پیچھے مدینے میں مقیم ہیں لیکن وہ اس سفر میں فی الواقع ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور ہم لوگ جس گھاٹی میں چلے اور جو دادی ہم نے طے کی اور ہر جگہ ہمارے ساتھ رہے، ان کو اذر سے روک دیا تھا۔ اس کی تشریح یہ ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے نیک عمل کرنے کی نیت کی اور کسی عذر سے وہ نہ کر سکا تو اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے عمل کے اجر و انعام سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے اخلاق، نیت اور انعام الہی۔ اس میں ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ذر دار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر اس نیت اور ارادے کے ساتھ لیٹا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا لیکن اس کو گہری نیند آ گئی اور وہ اٹھ نہ سکا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، تو ایسے شخص کے نائے اعمال میں اس رات کی نماز تہجد لکھی جائے گی اور یہ نیند ان کے لیے اس کے رب کی طرف سے بطور انعام شمار ہوگی۔ اس کے بعد ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے یمن کے علاقے میں کھینچ رہے تھے، اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ پر نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نیت پر کھوٹ سے پاک رکھو، اپنی نیت
को हर खोट से पाक रखो और हर जो अमल करो सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए करो, तो थोड़ा अमल भी तुम्हारी निजात के लिए काफ़ी होगा। इसमें शुरू में जो हदीस है जिसमें ये ख़त लिखा गया था कि तुम लोगों को अल्लाह की खुशनुदी के तालिब होना चाहिए, मतलब ये है कि जो लोग दुनिया की खुशी के लिए अपने आप को दुनिया ही की ज़िंदगी में वक़्फ़ कर देते हैं, तो अल्लाह पाक उनको उन्हीं के हवाले कर देता है। और फिर बाद में उनको पता चलता है कि वो लोग जिनके वो करीब हो रहे थे अल्लाह की वजह से, तो वो लोग भी उनके कोई काम नहीं आते और ना ही उनको फिर अल्लाह की तरफ से कोई सिला मिलता है। अल्लाह पाक की तरफ से थोड़ी सी देर तो हो जाती है, लेकिन इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, उसका सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है। ये हमारी पहली हदीस का तर्जुमा और तशरीह है। उसके बाद ये दूसरी वाली हदीस है आखरत तलबी का सिला, जिसमें ये बताया गया है, यही वाली बात दूसरी हदीस में है, उसमें भी यही बताया गया है कि जो लोग जो हैं वो दुनिया को ही अपना नस्बुलैन बनाते हैं, यानी सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में अपनी माल दौलत जमा करने के चक्कर में होते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं, तो अल्लाह पाक की तरफ से उनको कोई सुकून नहीं मिलता, कोई कल्बी सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता है। वो लोग माल की हिर्स और हवस में घिसे चले जाते हैं। इवन उनको जो है वो रात को नींद तक सही से नसीब नहीं होती है। और जो लोग रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से अपनी कमाई करते हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत सुकून की नींद अता फ़रमाता है, क्योंकि वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं और अल्लाह की तरफ राग़िब हुए चले जाते हैं। उसके बाद है इख़लाक़ नीयत और अजर आखरत। इसमें ये फ़रमाया है कि कुछ लोग हमारे पीछे मदीने में मुक़ीम हुए, ये जो है उसमें मैंने आपको बताया, जिसकी तशरीह ऑलरेडी इसमें दी हुई है, कि इस हदीस से मालूम होता है कि किसी ने कोई नेक अमल करने की नीयत और अज़र से और फिर वो ना कर सका, तो अल्लाह के यहाँ आखिरत में इसका अजर व इनाम वो अल्लाह के यहाँ आखिरत में इस अमल के अजर व इनाम से महरूम नहीं रहेगा। यानी आमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। अगर आपने नीयत भी अच्छी कर ली और उसके बाद आप वो काम कर नहीं सके, तो अल्लाह पाक की तरफ से आपकी नीयत का भी अजर होता है। तो हमेशा आपको अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। और जैसे इसके अगले में इख़लाक़ नीयत और इनाम इलाही जो आपको मैंने बताया था, जिसमें एक शख्स बिस्तर पे नमाज तहज्जुद के लिए की नीयत से सो गया था और उसके बाद नमाज तहज्जुद पढ़ नहीं सका, तो अल्लाह पाक ने उसको उस नमाज तहज्जुद का उसके पढ़ने का अजर भी अता फ़रमाया और साथ में उसको सुकून की नींद भी मिल गई। नींद जो है वो उसको बतौर इनाम में मिली। तो ये सब इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, इवन उसकी गलती तक माफ़ कर देता है। उसके बाद आखिर में था इखलास का बेबहा समरा। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपनी नीयत हर खोट से पाक रखो, जो अमल करो वो खुदा की खुशनुदी के लिए करो और थोड़ा अमल भी तुम्हारी निजात के लिए काफ़ी होगा। यानी आप जो भी काम करो, आपके दिमाग में सबसे पहले अल्लाह का नाम होना चाहिए कि ये हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ना कि लोगों को खुश करने के लिए जो है वो आप सबसे पहले, बल्कि आप लोगों के लिए ही कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में अल्लाह का नाम होना चाहिए कि हम ये लोगों के लिए जो भी कर रहे हैं लेकिन अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको लेक्चर ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।